انٹرمیڈیٹ کے طلبہ کے لیے بڑا دن، ملتان ایجوکیشن بورڈ نے انٹرمیڈیٹ کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ 81,027 طلبہ میں 69,851 طلبہ نے کامیابی حاصل کی۔ نتائج میں کامیابی کا تناسب 86.21% رہا۔ بہاولپور بورڈ کی جانب سے انٹرمیڈیٹ کے نتائج کا اعلان۔ 61,465 طلبہ میں سے 53,006 طلبہ کامیاب ہوئے۔ کامیابی کا تناسب 86.24% رہا۔ ادھر ڈیرہ غازی خان بورڈ نے بھی انٹرمیڈیٹ کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ 54,684 امیدواروں نے انٹرمیڈیٹ کے امتحان کے لیے اپلائی کیا تھا، جن میں سے 48,610 امیدوار پروموٹ کیے گئے۔ کامیابی کا تناسب 88.8۔ جنوبی پنجاب سمیت صوبہ بھر میں کل سے مڈل سکول اوپن، 6ٹھی، 7ویں اور 8ویں کلاسز میں تعلیمی سرگرمیوں کی بھی اجازت مل گئی۔ NCOC نے دوسرے مرحلے میں مڈل سکولوں کو کھولنے کے لیے ہدایات جاری کر دی۔ ایلیمنٹری سکولز میں تیاریاں مکمل۔ ملتان میں کل 3,000 سے زائد بچے سکول جائیں گے۔ وہاڑی میں محکمہ تعلیم اور محکمہ صحت کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے متحرک۔ تعلیمی اداروں میں طلبہ اور طالبات کے کرونا ٹیسٹ کروانا شروع کر دیے۔ فوکل پرسن اسرار احمد کا کہنا ہے کہ کرونا ٹیسٹ کرنے کے لیے اسکولوں کو 3 مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا۔ خوش قسمتی سے اب تک ضلع میں کوئی بھی مشتبہ کیس سامنے نہیں آیا۔ حکومتی احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے والے اسکولوں کی شامت آ گئی۔ بہاول نگر میں CEO ایجوکیشن اسلم اجاز کی سربراہی میں ٹیم کا تعلیمی اداروں کا دورہ۔ کورونا اور ڈینگی SOPs کی خلاف ورزی پر 2 اسکول سیل کر دیے، کئی کو نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج بہاولپور کے طالب علم میں کرونا وائرس کی تصدیق۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی بہاولپور نے طالب علم کے ڈائریکٹ رابطے میں رہنے والے افراد کی سیمپلنگ کا فیصلہ کر لیا۔ اہل خانہ اور علامات ظاہر ہونے پر کلاس فیلوز کے بھی ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ کالج انتظامیہ نے کرونا SOPs پر عمل درآمد مزید سخت کر دیا۔ عمرہ زائرین کے لیے خوشخبری، سعودی عرب نے عمرہ کی اجازت دینے کا اعلان کر دیا۔ عمرہ پروگرام کو مرحلہ وار کھولنے کا منصوبہ تیار۔ پہلے مرحلے میں مقامی افراد کو عمرہ کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ سعودی وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر محمد صالح بن طاہر نے تصدیق کر دی۔ درخواستوں کی وصولی کے لیے تاریخ کا اعلان سعودی وزارت حج و عمرہ رواں ہفتے کرے گی۔ گھر بنانے کے خواہش مند شہریوں کی پریشانی میں اضافہ۔ بزدار سرکار نے 5 مرلہ گھر کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانے پر غور شروع کر دیا۔ محکمہ خزانہ پنجاب کے زیر اہتمام ریسورس موبلائزیشن کمیٹی کے اجلاس میں تجویز کہا گیا کہ میونسپل سروسز پر ٹیکس کو پراپرٹی ٹیکس سے منسلک کیا جائے۔ پچھلے 5 سال سے مروجہ دائرہ کار میں 90 سے 100% تک بڑھانے پر غور کیا گیا۔ سرکاری اسکول گورنمنٹ کی ملکیت یا مقامی زمیندار کی وڈیرے نے سرکاری اسکول کی عمارت پر قبضہ جما لیا۔ موقف میں کہا سرکاری اسکول کی عمارت کے لیے جگہ ذاتی ملکیت سے دی تھی۔ دوسری جانب CEO ایجوکیشن عبدالرزاق معاملے سے لا علم نکلے، ٹیم بھیج کر چیکنگ کا کہہ کر معاملہ ترخا دیا۔ وزیر اعلیٰ کے شہر ڈیرہ غازی خان میں جگہ جگہ تجاوزات کی بھرمار۔ دکانوں کے باہر لگے پھٹوں نے سڑکوں کو مزید تنگ کر دیا۔ چوک چورہٹہ پل ڈاٹ پر تجاوزات قائم۔ صدر بازار، ٹریفک چوک، فریدی بازار، ہسپتال چوک، اندرون بازار میں بھی تجاوزات قائم۔ ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا۔ راہگیر پریشان، ریڑھی بانوں کا متبادل جگہ فراہم کرنے کا مطالبہ۔ بہاولپور میں انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی، یزمان روڈ گندگی اور تعفن کا ڈھیر بن گیا۔ شہریوں کا صفائی نہ کرانے پر شدید احتجاج، کہتے ہیں روز روز کی گندگی سے پریشان ہو گئے ہیں، اعلیٰ حکام معاملات کا نوٹس لیں۔ سرگودا میں PHA کی مبینہ غفلت، سپورٹس کمپلیکس گراؤنڈ کی ابتر صورتحال، مینیجر غائب، فٹ گھاس جمع، بھوت بنگلہ اور بچوں کا سوئمنگ پول بھی خستہ حال۔ شہریوں کا نوٹس کا مطالبہ، انتظامیہ کا کہنا ہے کہ فنڈز کی کمی کا سامنا ہے، جلد پارک کی خوبصورتی بحال کی جائے گی۔ خانیوال ڈسٹرکٹ اسپتال کا پارک انتظامیہ کی عدم توجہی کا شکار، گراؤنڈز میں خود ساختہ جھاڑیاں اور بچوں کے جھولے خستہ حال۔ پارک کی سٹریٹ لائٹس چوری، شجرکاری مہم بھی پارک کی رونقیں بحال نہ کر سکی۔ MS ڈاکٹر عبدالمجید کا کہنا ہے کہ فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث پارک کی تزئین و آرائش نہیں کروا سکتے۔
मेलसी मत्रो रोड खस्ताहाली का शिकार, जगह जगह से टूट फूट के बायस गड्ढे पड़ गए, लाखों रुपए की गाड़ियां खटारा बनने लगी, राहगीरों को शदीद मुश्किलात। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के डायरेक्टिव्स पर अमल दरामद तेज। मुल्तान में एडीसी हेडक्वार्टर राना इखलाक अहमद खान की ज़ेर सदारत जायजा इजलास। वज़ीर आज़म पोर्टल पर आने वाली शिकायत का बरवक्त इजाला करने का हुक्म दे दिया गया। राना इखलाक ने कहा कि किसी भी डायरेक्टिव को ज़ेरे इल्तवा में न रखा जाए, बरवक्त अमल दरामद न होने की सूरत में मुतल्लिका अफसर जिम्मेदार होगा। शहर औलिया में सड़कों की खस्ता हाली होगी दूर। कमिश्नर मुल्तान का शहरियों की सहूलत के लिए ऐसा इकदाम। एमडीए के ज़ेरे कंट्रोल 17 रोड्स की मरम्मत का फौरी हुक्म। कमिश्नर मुल्तान ने गैर कानूनी कॉलोनियों के खिलाफ भी क्रैक डाउन की हिदायत कर दी। मुल्तान की मंडियों को शहर से बाहर मुंतकिल करने के लिए अमली इकदाम शुरू। टिम्बर मार्केट, सब्जी मंडी, जनरल बस स्टैंड और ट्रक स्टैंड्स प्लान में शामिल। मंसूबे की फिजिबिलिटी तैयार करने के लिए डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। आमिर खटक ने मंसूबे पर पेशरफ्त के लिए कमेटी तश्कील देने का ऐलान कर दिया। कमेटी 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश करेगी। मास्टर प्लान के मुताबिक विहाड़ी और दुनियापुर रोड पर मंडियों को शिफ्ट किया जा सकता है। शुजाबाद को नाकिस सीवरेज और खस्ता हाल सड़कों से मिलेगा छुटकारा। पार्लिमानी सेक्रेटरी मियां तारिक अब्दुल्ला ने 8 करोड़ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। खिताब में 18 करोड़ मुतादिद नए मंसूबों की नवीद भी दे दी। बहावलपुर में कपास की फसल पर बीमारियों का हमला शिद्दत इख्तियार कर गया। काश्तकार परेशान, बीमारियों की वजह नाकिस बीज को करार दे दिया। कहते हैं कपास के बीज बनाने वालों से कोई पूछने वाला नहीं। सीड फरोख्त करने वाले भारी नफा कमा रहे हैं। कपास के बीज कुव्वत मुदाफियत ही नहीं रखते। मुल्तान में कपास की बेहतरीन फसल के लिए महकमा ज़राअत का तमाम स्टेक होल्डर से मदद लेने का फैसला। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील ने डीलर से राब्ते के लिए टास्क सौंप दिया। पेस्टिसाइड्स की कीमतें कम कराने के लिए इकदाम का भी ऐलान। कहते हैं ज़राअत की बका और काश्तकारों की फलाह और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना है। ड्रीम लैंड पार्क में बेहतरीन सफाई को यकीनी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर मियांवाली उमर शेर चड्ढा के इजलास में गुफ्तगू। ड्रीम लैंड पार्क में सहूलियात और सफाई का तफसीली जायजा। कॉन्ट्रैक्टर्स को फौरी तौर पर पार्क को ओपन करने की हिदायत। बोले अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो मुतबादिल इंतजाम किया जाए। डेप्यूटी डायरेक्टर कॉलेजेस इरशाद बुखारी का गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजनपुर का दौरा। कॉलेज में मुख्तलिफ क्लासेस का मुआयना किया। कहा विजिट का मकसद कोरोना वबा से बचाव के इंतजाम को चेक करना है। समाजी फासिला, हैंड सैनिटाइजर समेत फेस मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाया गया है। कॉलेज में नो मास्क नो एंट्री पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। लैया में 5 रोजा पोलियो मुहिम का दूसरा रोज मावने खुसूसी वज़ीर आला पंजाब रिफाकत गिलानी और असिस्टेंट कमिश्नर नियाज अहमद थल हस्पताल पहुंच गए। एमएस डॉक्टर खादिम के हमरा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए और पोलियो टीमों को हिदायत जारी की। खैरपुर के गरीब अफराद को एहसास प्रोग्राम की माली इमदाद लेने बहावलपुर नहीं जाना पड़ेगा। बहावलपुर खैरपुर टामेवाली के शहरियों के लिए खुशखबरी। गरीब अफराद की इमदाद के लिए लोकल गवर्नमेंट के दफ्तर में एहसास सेंटर बना दिया गया। अज़्मो शुजाअत की लाजवाल मिसाल 1965 के हीरो सिपाही अब्दुल अजीज और सूबेदार राना मुमताज अली की 55वीं बरसी। मुल्तान के रिहायशी अब्दुल अजीज और हासिलपुर से ताल्लुक रखने वाले सूबेदार राना मुमताज अली ने 1965 की जंग में जाम शहादत नोश किया। अहले इलाका और वरसा को शहदा की शहादत पर आज भी फख्र। सादिकाबाद में गुलकारों के साथ बांसुरी बजाकर रोजी कमाने वाला कसम परसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। लोग सईद के फन को देखकर दंग रह जाते हैं। गरीब के सताए गुर्बत के सताए सईद अहमद के फन की कीमत 10-10 रुपए। सईद अहमद का हुकूमत और मुखय्यर हजरात से माली इमदाद का मुतालिबा।